गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। कहानी आलने दे बोट, कहानीकार गुरमुख सिंह मुसाफिर जी। बच्चे कल असी इस कहानी का सफ़ा नंबर 6 रीड किया सी, नाल ही नाल औखे शब्दां दे अर्थ भी डिस्कस किए सन। अज असी सफ़ा नंबर 7 ते 8 की रीडिंग करनी है, पर उस तो पहला जो असी कल पढ़िया सी उसकी समरी डिस्कस करांगे। बच्चे कल असी पढ़िया सी कि इस कहानी दे मुख पात्र नूं पुलिस गिरफ्तार करन आउंदी है तां उसदी पत्नी दा दिल उस नूं किसी अणलभ थां ते लुकाउण नूं करदा है, क्योंकि उसदी वड्डी कुड़ी 2 महीनिਆਂ तो बीमार सी ते उसदा ख्याल सी कि जे ਉਹ हफ्ता पर घर रह रवे शायद बीमार कुड़ी दे मन ते चंगा असर पवे। पर अपनी इस तांग दे विरुद्ध उस नूं अपने पति नूं एक बार फिर फुल्लां दे हार पा के विदा करना पिया। ते जदों ਉਹ पुलिस दे नाल टांगे विच बैठण ही लगा सी ते उसदे कन्नां विच आवाज़ पई सी कि बड़ी कुर्बानी है, तां लेखक भीड़ नूं संबोधन करदिआं ते अपनी पत्नी दा जिक्र करदिआं आखदा है, कुर्बानी उसदी नहीं सगों उसदी पत्नी दी है। सो बच्चे असी अगे रीडिंग स्टार्ट करन तो पहला वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हाँ। पाबंदियां रोकां, अफसोस दुख, लफ्ज शब्द हक्का बक्का, हैरान, चौखे दिन, बहुत दिन, बेफिक्रा, लापरवाह, विपता मुसीबत, टुक टोरा टोर लैंदी सी, गुजारा करना, इकांत चाहुंदा सी, इकल्ले रहना चाहुंदा सी, चाह इच्छा, दारू दमल, इलाज, राजसी नजरबंदा, राजनीतिक कैदी, सावले रंग दा, खुश पोश, खुश मिजाज, चुप तोड़न दी सतह आई, बोलण दी हिम्मत आई, यकल खत अचानक, बाबत बारे, अंतले श्वास, अखीरले सा, लफज शब्द, सख्त ज्यादा, मगरों बाद विच। सो बच्चे असी रीडिंग शुरू करते हाँ। चिट्ठियां, तारा, अखबारां, मुलाकातां सब बंद हैं। इन्हां गल्लां संबंधी जेलां अंदर 1922 विच भी इतनियां पाबंदियां नहीं सन। शाहपुर जेल विच जद भी कोई नवां कैदी आउंदा है, सारे उस दे दुआले हो जाते हैं। पंजाब भर दे लगभग सारे मुखी कांग्रेसी इस वेले इसे जेल विच हैं। सो बच्चे इस पैरे विच स्पष्ट किया गया है कि जदों पुलिस ने लेखक नूं गिरफ्तार किया सी, उस समय शाहपुर जेल विच चिट्ठियां, तारां, अखबारां अते मुलाकातां सब बंद सन। भाव के जेल विच बंद कैदी जेल तो बाहर दी खबर तो बिल्कुल ही बेखबर सन। इसलिए जदों भी कोई नवा कैदी शाहपुर जेल आउंदा सी तां सारे कैदी उसदे आस पास इकट्ठे हो जाते सन। ते सब तो वड्डी गल ये सी कि सारे पंजाब दे लगभग सारे मुखी कांग्रेसी इसे जेल विच बंद सन। ठीक है, हुण अगे कंटिन्यू करते हाँ। इसे सन 1942 दे दसंबर दी कोई तारीख है। मुंशी हरी लाल लाहौर हाई कोर्ट विचों किसी मुकदमे दी तरीक भुगत के वापस शाहपुर जेल विच आए। आप दे पिता जी दा बड़ा अफसोस है। मुंशी जी दे मूहों ये लफज सुन के वो हक्का बक्का जिहा हो गया। तुहानू पता नहीं? कोई उत्तर ना सुन के मुंशी जी ने कहा, उन्हां नू तां चौखे दिन हो गए ने। उसकी चीस निकल गई, पर वो आला दुआला वेख के
ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 1942 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਏ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੇਖਕ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੇਫਿਕਰਾ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਟੁਕ ਟੋਰਾ ਟੋਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਚੀਸ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਣ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟੁਕ ਟੋਰਾ ਟੋਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਪ ਜਗਦੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੈਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਦ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੈਂਪ ਜਗਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮਿਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ
ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਰਾਹੀਂ ਆਣਾ, ਝਾਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਖੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਓਏ ਓਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਾਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਓਏ ਓਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੌਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖੁਸ਼ਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕਿਆ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਤਾ ਆਈ। ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਂਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਭਾਵ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕਲ-ਖਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਚਾਨਕ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲੈ ਚਲੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਤ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲੈ ਚਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਤਾਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਗ ਨੇ ਵੇਖ ਚਾਕ ਕੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਗ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕੌਣ? ਵੱਡਾ BA ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬੰਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਢੂੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਟੁਰਨੀ ਔਖੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ BA ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬੰਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ 8 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।